ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ನಮಃ. ಓಂ ಉತ್ತಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗ್ರಹಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತ ಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬೀಜಪೂರಫಲಾಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೇದಭಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಜನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ. ಓಂ ಇಕ್ಷುಜಾಪಧೃತೆ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಫಲಕರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಹರ್ಷದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕುಲಾತ್ರಿಭೇತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಜಟಿಲಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸಮಾಹಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಕರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕೈವಲ್ಯ ಸುಖದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ದಯಾಯುತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷ ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತದೈತ್ಯಭಜದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರಮಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಧಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ನಾಗರಾಜಯಜ್ಞೋಪವೀತಪದೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ಥೂಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ವಯಂಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸಾಮಘೋಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ಥೂಲತುಂಡಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಗ್ರಿಣೇ ನಮಃ. ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದೂರ್ವಾ ಬಿಲ್ವ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅದ್ಭುತಮೂರ್ತಿಮತೆ ನಮಃ. ಓಂ ಶೈಲೇಂದ್ರತನುಜೋತ್ಸುಂಗಖೇಲನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ವಲಾವಣ್ಯ ಸುಧಾಸಾರಜಿತಮನ್ಮಥ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಮೂಷಿಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಸ್ವಯಂಭೋ ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಜೋ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಳ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ. ವಾದ್ಯಂ ವನಸ್ಪತ್ಯುರ್ಭವೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ನಾನಾಗಂಧೈ ಸುಸಂಯುತಃ. ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ. ಉದ್ದೀಪ್ಯ ಸ್ವಜಾತ ವೇದೋ ಪಗ್ನನ್ನಿರರತಿಂ ಮಮ. ಜಾತ ವೇದೋ ಕಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಂ ಜಗತ್. ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಧೂಪದೀಪಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನೈವೇದ್ಯಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಿನ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚವತಿ ದಿನ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ದಿನ. ಈ ದಿನದಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಣಿಪಾಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ವಿನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣಿಪಾಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ದೇವ ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ. ಅಂತಹ ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು, ಗಜಾನನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವ್ರತ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಭಜಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ. ಅಂತಹ ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ
ವ್ರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚವತಿಯ ದಿನದಂದು ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಿಗೆ, ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನ. ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಭಜಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲರ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಅಂತಹ ಆ ಚತುರ್ಥಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಶುದ್ಧ ಚೌತಿಯ ದಿನ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಮಹಾಜನೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತೋ ಭೂತಪಿಶಾಚಾಃ ಏತೇ ಭೂಮಿಭಾರಕಾಃ ಏತೇಷಾಂ ವಿರೋಧೇನ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ ಅಂಗುಲ್ಯಗ್ರೈಃ ನಾಸಿಕಾಗ್ರೈಃ ಬ್ರಹ್ಮಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋ ಭಕ್ತಜನಾನಾಂ ಉಪಾತ್ತಾ ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮುದ್ದೇಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶುಭೇ ಶೋಭನೆ ಮುಹೂರ್ತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆಜ್ಞೆಯಾ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯಾದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯಪರಾರ್ಧೆ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವತ್ವತಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮಪಾದೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಭರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೆ ಮೇರೋರ್ದಕ್ಷಿಣದಿಗ್ಭಾಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲಚ್ಚ ಆಗ್ನೇಯಪ್ರದೇಶೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾವೇರ್ಯೋರ್ಮಧ್ಯದೇಶೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಜಂಭೂ ವರಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕತ್ವಾಮ ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೇನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಜನೆ ವರ್ಷ ಋತೌ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೆ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ವಾಸರಃ ಸೌಮ್ಯವಾಸರೆ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರೆ ಶುಭಯೋಗೆ ಶುಭಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮುದ್ದೇಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭಕ್ತಜನಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ವಿಜಯ ವೀರ್ಯ ಅಭಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕತ್ವಾಮ ದೇವತಾ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದೇನ ಲೋಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕತ್ವಾಮ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ವರ್ಷೇ ವರ್ಷೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕತ್ವಾಮ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ವ್ರತಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಆದೋ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪರಿಧಮಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಗಣಾಧಿಪತಿ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಕಲಶಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಕಂಠೇ ರುದ್ರಸಮಾಶ್ರಿತಃ. ಮೂಲೆ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತೃಗಣಾ ಸ್ಮೃತಃ. ಚೋದಸಾಗರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ವಸುಂಧರಾಃ. ವೇದೋಧಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದೋಖ್ಯ ಸರ್ವಣಃ. ಸಹಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ಕಲಶಾಂಬ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ. ಪವಿತ್ರೇ ಪರಿಶುಚ್ಯತೆ. ಯಜ್ಞೇಷು ವರ್ಧತೆ. ಆಪೋ ವಾಯುಗಂ ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಭೂತಾನ್ಯಾಪಃ ಪ್ರಾಣಾವಾಪಃ ಪಶವಾಪೋನ್ನಮಾಪೋ ಮೃತಮಾಪಃ ಸಮ್ರಾಡಾಪೋ ವಿರಾಡಾಪತ್ವರಾಡಾಪಶ್ಚಂದಾಗುಷ್ಯಾಪೋ ಜ್ಯೋತಿಗುಷ್ಯಾಪೋ ಯೋಗುಷ್ಯಾಪಃ ಸತ್ಯಮಾಪಃ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾಪೋ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರಾಪೋ. ಯಮನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ. ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಕಾವೇರಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಚ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಚ ಗೌತಮಿ. ಭಾಗೀರಥೀ ವಿಖ್ಯಾತಾಃ ಪಂಚಗಂಗಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಕಾಃ ಕಲಶೋದಕೇನ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ. ದ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ. ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ ಆನಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿಃ ಸೀದಸಾದನಂ. ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತೇ ನಮಃ. ಸಾಂಗಂ ಸಾಯುಧಂ ಸವಾಹನಂ ಸಶಕ್ತಿ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರ ಪರಿವಾರಸಮೇತಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಹರಿದ್ರಾಬಿಂಬೆ ಸುಮುಖಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಪುನರಸ್ಮಾತ್ ಚಕ್ಷುಃ ಪರಃ ಪ್ರಾಣಮಿಹಿನೋಧೇಹಿ ಭೋಗಂ. ಯೋಕ್ಪಶ್ಯೇಮ ಸೂರ್ಯಮುಚ್ಚರಂದಮನುಪತೆ ಮೃತಯಾನ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಪ್ರಾಣಾಃ ಅಮೃತಮಪಃ ಪ್ರಾಣಾನೇವ ಯಥಾ ಸ್ಥಾನಮಪಃ ಭಜತೆ. ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಥ ಯಾವತ್ ಪೂಜಾವಸಾನಕಂ. ತಾವತ್ ತ್ವಂ ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ ಬಿಂಬೇऽಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಸ್ಥಿರೋ ಮಹಾವರದೋ ಭವ ಸುಮುಖೋ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ. ಸ್ಥಿರಾಸನಂ ಗುರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ. ಗುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಆವಾಹಯಾಮಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಅನೇಕನವರತ್ನ ಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಶುದ್ಧ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ನಾನಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ವಸ್ತ್ರಾರ್ಥಂ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಸ್ತ್ರಧಾರಣಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪರಿಮಳ ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ. ಅಲಂಕರಣಾರ್ಥಂ ಆಭರಣಾರ್ಥಂ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ. ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ. ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ. ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ. ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ. ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ. ರಾಜಾಯ ನಮಃ. ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಕೇತವೇ ನಮಃ.
గణాధ్యక్షాయ నమః బాలచంద్రాయ నమః గజాననాయ నమః వక్రతుండాయ నమః శూర్పకర్ణాయ నమః హేరంబాయ నమః స్కందపూర్వజాయ నమః సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః కుమారగురవే నమః మహాగణాధిపతయే నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షత పూజాం సమర్పయామి ధూపమాఘ్రాపయామి. వాద్యం ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಅಂತಹ ವರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ವಿನಾಯಕ. ಅಂತಹ ವಿನಾಯಕನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಪಾಕ ಅಂತ. ಇಂತಹ ಕಾಣಿಪಾಕ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಪರಕಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಮಿಳು ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅವರಿಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಕಿವುಡ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕುರುಡ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಿವುಡ, ಕುಮುಡ ಮತ್ತು ಮೂಗ. ಹೀಗೆ ಮೂವರು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ಹರೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅನೇನ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿ ಪೂಜನೇನ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ. ಪೂರ್ವೋಚ್ಚರಿತೆ ಪಂಗಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮುದ್ದೇಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಲೋಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವರ್ಷೇ ವರ್ಷೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕತ್ವಾಮಿ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. కాణిపాక పుణ్యక్షేత్రమునందు ఈరోజు వినాయక చవితి పురస్కరించుకుని స్వామివారికి వినాయక వ్రతకల్పాన్ని చేయించడం జరుగుతున్నది. సమస్తమైనటువంటి మానవాళికి భక్తజనులందరికీ కూడా స్వామివారి అనుగ్రహం వలన ఎటువంటి విఘ్నములు లేకుండా సకల ఐశ్వర్యములు సౌభాగ్య భాగ్యాలన్నీ కూడా కలగాలని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకుంటూ స్వామివారిని మనసులో ధ్యానం చేసుకోండి. ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజం పాశాంకుశధరం దేవం ధ్యాయేత్ సిద్ధి వినాయకం. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. గణానాన్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం. జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిః సీదసాదనో. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం అస్మిన్ కుంభే. अस्यां प्रतिमायां श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवताम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि असुनीते पुनरस्मात् चक्षुः पुनः प्राणहेनोधे भोगम् यो पश्येम सूर्यमुच्चरन् तमनुमते प्रलयान स्वस्ति अमृतं वै प्राणाः अमृतमापः प्राणानेव यथा स्थानमपह्वजते. सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकम् तावत् त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् प्रतिमेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव స్థిరాసనం గురు. అందరూ కూడా గణపతిని ధ్యానం చేసుకోండి. గజాననం భూతగణాధిసేవితం కపిత్థజంబూ ఫలసార భక్షణం ఉమాసుతం శోక వినాశ కారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం. మహాగణాధిపతయే నమః. ఆవాహయామి వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. అత్రాగచ్చ జగద్వంజసుర రాజార్చితేశ్వర అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గౌరీ గర్భ సముద్భవ. ఓం సహస్రశీరుషా పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాదే విశ్వతో వృత్వా అత్యధిష్ఠదశాంగుళం. శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. ఆవాహయామి పురుష ఏవేదకం సర్వం యద్ధోదయచ్చ భవ్యం ఉతామృతత్వశ్చేషానః. నాతిరోహతే. మహాగణ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. నవరత్నఖచిత సింహాది
నీరాజనార్థం పుష్పం సమర్పయామి ఏతావానస్య మహిమా జ్యాయాగుశ్చ పూరుషః ఆదోశ్చ విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివే వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి త్రిపాదోర్ధ్వ ఉదయేత్ పురుషః ఆదోశ్చేహ భవాత్ పునః తతో విశ్వం యక్రామత్ శాసనానశనే అభి శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి తస్మాత్ విరాట జాయత విరాజో అధిపూరుషః సజాతో అత్యరిచ్యత భూమిమథో పురః శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి యత్పురుషేణ హవిషా దేవాయజ్ఞమతన్వత వసంతో వసంతోశ్చాసీదాత్యం గ్రీష్మయద్భ శరద్ధవిః వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి ఓం సప్తాస్యాసన్ పరిధయః సమిధ కృత దేవాయజ్ఞం తన్వానాః పురుషం పశుం శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః యుగ్మం సమర్పయామి సంయజ్ఞం బర్హిషి ప్రోక్షన్ పురుషం జాతమగ్రతః తేన దేవా అయజంత ధ్యార్షయశ్చ యే శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి తదంగ ఆచమనీయం సమర్పయామి తస్మాత్ యజ్ఞాత్ సర్వహుతః సామాని సంభృతం పృషదాజ్యం పశోగుస్తాగుశ్చక్రే వాయవ్యాన్ అన్యాన్ గ్రామ్యాశ్చ యే శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః దివ్య పరిమళ గంధాన్ ధారయామి తస్మాత్ యజ్ఞాత్ సర్వహుతః రజః సామాని యజ్ఞిరే ఛందాగో యజ్ఞిరే తస్మాద్ యజస్తస్మాదజాజత శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః పుష్పమాలికాన్ సమర్పయామి తస్మాదశ్వాజాయిందో భయాదతః జగ్నిరే తస్మాద్ తస్మాజ్జాతా అజావయః శ్రీవరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః అలంకరణార్థం ఆభరణార్థం పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి అథ పుష్పైశ్చ పూజయామి. స్వామివారికి ఇప్పుడు అర్చన చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ 21 పత్రములు అలాగే అష్టోత్తర శతనామార్చన చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా మనస్సులో వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః లేదా గణేశాయ నమః అనుకుంటూ స్మరణ చేసుకుంటూ ఉండండి. గణేశాయ నమః పాదౌ పూజయామి ఏకదంతాయ నమః గుల్భౌ పూజయామి శూర్పకర్ణాయ నమః జానునీ పూజయామి విఘ్నరాజాయ నమః జంఘే పూజయామి అఖువాహనాయ నమః ఊరూ పూజయామి హేరంబాయ నమః కటిం పూజయామి లంబోదరాయ నమః ఉదరం పూజయామి గణనాథాయ నమః నాభిం పూజయామి గణేశాయ నమః జానునీ పూజయామి స్థూలకంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి స్కంధాగ్రజాయ నమః స్కంధౌ పూజయామి పాఠహస్తాయ నమః హస్తౌ పూజయామి గజవక్త్రాయ నమః వక్త్రం పూజయామి విఘ్నహంత్రే నమః నేత్రే పూజయామి శూర్పకర్ణాయ నమః కర్ణౌ పూజయామి ఫాలచంద్రాయ నమః లలాటం పూజయామి సర్వేశ్వరాయ నమః శిరః పూజయామి విఘ్నరాజాయ నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. చక్కగా స్వామివారికి గరికతోను అలాగే 21 పత్రములతోనూ స్వామివారిని అర్చన చేసుకుందాము. మీరందరూ కూడా స్వామివారిని మనసులో ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండండి. సుముఖాయ నమః మాచీపత్రం పూజయామి గణాధిపాయ నమః బృహతీపత్రం పూజయామి ఉమాపుత్రాయ నమః బిల్వపత్రం పూజయామి గజాననాయ నమః దూర్వాయుగ్మపత్రం పూజయామి హరసోనవే నమః దత్తూరపత్రం పూజయామి లంబోదరాయ నమః బదరీపత్రం పూజయామి గుహాగ్రజాయ నమః అపామార్గపత్రం పూజయామి గజకర్ణాయ నమః తులసీపత్రం పూజయామి ఏకదంతాయ నమః చూతపత్రం పూజయామి భిన్నదంతాయ నమః విష్ణుక్రాంతపత్రం పూజయామి పటవే నమః దాడిమీపత్రం పూజయామి సర్వేశ్వరాయ నమః దేవదారుపత్రం పూజయామి ఫాలచంద్రాయ నమః మరువకపత్రం పూజయామి హేరంబాయ నమః సింధువారపత్రం పూజయామి శూర్పకర్ణాయ నమః జాజీపత్రం పూజయామి సురాగ్రజాయ నమః గండకీపత్రం పూజయామి ఇహవక్త్రాయ నమః శమీపత్రం పూజయామి వినాయకాయ నమః అశ్వత్థపత్రం పూజయామి సురసేవితాయ నమః అర్జునపత్రం పూజయామి కపిలాయ నమః అర్కపత్రం పూజయామి గణేశ్వరాయ నమః 21 పత్రాన్ని పూజయామి. ఇప్పుడు అష్టోత్తర శతనామార్చన చేసుకుందాము. స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి ఫలాల్ని అందిస్తారంటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. చక్కగా అందరూ కూడా గణపతిని ధ్యానం చేస్తూ ఉండండి. ఓం వినాయకాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః ఓం గణేశ్వరాయ నమః ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం పూతాయ నమః ఓం దక్షాయ నమః ఓం అధ్యక్షాయ నమః ఓం ద్విజప్రియాయ నమః ఓం అగ్నిగర్భచ్ఛిదే నమః ఓం ఇంద్రశ్రీప్రదాయ నమః ఓం వాణీప్రదాయ నమః ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః ఓం సర్వతనయాయ నమః ఓం
शर्वरी प्रियाय नमः ओम सर्वात्मकाय नमः ओम सृष्टिकर्त्रे नमः ओम देवाय नमः ओम अनेकार्चिताय नमः ओम शिवाय नमः ओम शुद्धाय नमः ओम बुद्धिप्रदाय नमः ओम शान्ताय नमः ओम ब्रह्मचारिणे नमः ओम गजाननाय नमः ओम द्वैमात्रेयाय नमः ओम मुनिस्तुत्याय नमः ओम भक्तविघ्नविनाशनाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम चतुर्बाहवे नमः ओम चतुराय नमः ओम शक्तिसंयुताय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हरये नमः ओम ब्रह्मविदे नमः ओम उत्तमाय नमः ओम कालाय नमः ओम ग्रहपतये नमः ओम कामिने नमः ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ओम पाशाङ्कुशधराय नमः ओम चण्डाय नमः ओम गुणातीताय नमः ओम निरञ्जनाय नमः ओम अकल्मषाय नमः ओम स्वयं सिद्धाय नमः ओम सिद्धार्चितपदाम्बुजाय नमः ओम बीजपूरफलाजक्ताय नमः ओम वरदाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम कृतिने नमः ओम विजप्रियाय नमः ओम वीतभजाय नमः ओम गजने नमः ओम चक्रिणे नमः ओम इक्षुचापधृते नमः ओम श्रीताय नमः ओम अजाय नमः ओम उत्पलकराय नमः ओम श्रीपतये नमः ओम स्तुतिहर्षिताय नमः ओम कुलात्रिभेत्रे नमः ओम जटिलाय नमः ओम कलिकल्मषनाशनाय नमः ओम चन्द्रचूडामणये नमः ओम कान्ताय नमः ओम पापहारिणे नमः ओम समाहिताय नमः ओम आश्रिताय नमः ओम श्रीकराय नमः ओम सौम्याय नमः ओम भक्तवाञ्छददायकाय नमः ओम कैवल्यसुखदाय नमः ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ओम ज्ञानिने नमः ओम दयायुताय नमः ओम दान्ताय नमः ओम ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः ओम प्रमत्तदैत्यभजदाय नमः ओम श्रीकण्ठाय नमः ओम विबुधेश्वराय नमः ओम रमार्चिताय नमः ओम विधये नमः ओम नागराजयज्ञोपवीतवते नमः ओम स्थूलकण्ठाय नमः ओम स्वयंकर्त्रे नमः ओम सामघोडप्रियाय नमः ओम पराय नमः ओम स्थूलतुण्डाय नमः ओम अग्रणे नमः ओम धीराय नमः ओम वागीशाय नमः ओम सिद्धिदायकाय नमः ओम दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ओम अव्यक्तमूर्तये नमः ओम अद्भुतमूर्तिमते नमः ओम शैलेन्द्रधनुदोत्सुङ्गखेलनोत्सुकमानसाय नमः ओम स्वलावण्यसुधासारचितमन्मथविग्रहाय नमः प्रसन्नात्मने नमः श्रीवरदद्धिविनायकस्वामिने नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतपूजां समर्पयामि पुरुषं यदधु यथाव्यकल्पयन् मुखङ्किमस्य गौ बाहु बाहुरुपादा उच्यते प्रसिद्धिविनायकस्वामिने नमः रूपमाक्रापयामि वाद्यं ओम ब्रह्मणोच्च मुखमा बाहु ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुदरस्य यद्वैश्यः पद्यागोशूत्र अजायत प्रसिद्धिविनायकस्वामिने नमः दीपं दर्शयामि ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿಧಿ ಕಾಣಿಪಾಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪೂಜಾಚರಣೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೋಡುವಿಕೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 21 ಪತ್ರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು, ನಂತರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಗಣೇಶನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾದಂತಹ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣಿಪಾಕ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಗಣೇಶನನ್ನು
ನೋಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಚಾಲುಕ್ಯರು 11ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೋಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ 1336ರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಜರುಗಳು ಈ ಆಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. 3 ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 3 ಕೂಡ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವುಳ್ಳಂಥವರು. ಒಬ್ಬನು ಕೆಪ್ಪನಾದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೂಗ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕುರುಡ. 3 ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಹೊಲವನ್ನು ದುನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಡಿಪಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಬಾವಿಯ ನೀರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಗಡಿಪಾರದಿಂದ ಹಾರೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗಡಿಪಾರದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ರಕ್ತ ಬರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬಾವಿಯ ನೀರು ರಕ್ತದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಶಿಲೆಯೇ ಗಣೇಶನದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ. ತ್ವಪಾದಾರುಂದಜೋಃ ವೇದೋಕ್ತ ದಿವ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆತ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾದ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯಾದವ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ಯೋನೋ ಸಂಪೂರ್ಣದಾಯಾದಿ ಸದ್ಯೋ ಬಂದೇ ಗಣಾಧಿಪಂ. ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಗಣಾಧಿಪ. ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ದದಸ್ತುತೇ. ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯಾದ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ వరసిద్ధి వినాయకత్వామి దేవతా దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్. తరువాత స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి ఈ వ్రతకథని చెబుతాను. అందులో చెప్పబడినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా భక్తితో మీరు ఆచరించి స్వామివారి అనుగ్రహం చేత ఎల్లరూ కూడా సౌభాగ్య భాగ్యాలతో పరిఢవిల్లాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. గజాననం భూతగణాధిదేవితం కపిత్థజంబూ ఫలసార భక్షణం ఉమాసుతం శోక వినాశకారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం. సూతమహాముని శౌనకాదులు మునులకు విఘ్నేశ్వరోత్పత్తి, చంద్రదర్శనము, ఆ దోష నివారణము, తన్నివారణము కూడా చెబుతూ ఉన్నాడట. పూర్వము గజరూపము గల రాక్షసుడు శివుని గురించి ఘోర తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడట. అతనికి ఆ తపమునకు మెచ్చినటువంటి పరమశివుడు ప్రత్యక్షమై ఏదైనా వరము కోరుకోమనగా గజాసురుడు పరమేశ్వరుణ్ణి స్తుతించి, స్వామి నీవెల్లప్పుడూ కూడా నా ఉదరమందే ఉండాలి అని చెప్పి కోరాడట. అతని కోరిక తీర్చుటకై అతని ఉదరమును ప్రవేశించినటువంటి స్వామి సుఖముగా అక్కడే ఉన్నారట. కైలాసమునందు పార్వతీదేవి పతిజాడ తెలియక అన్వేషించుచు గజాసురుడు గర్భస్థుడగుట తెలుసుకుని విష్ణుమూర్తిని స్తుతించిందిట. ఆ విష్ణుమూర్తి, ఓ మహానుభావ, పూర్వం నా పతిని భస్మాసురుని బారి నుంచి రక్షించి నాకు ఇచ్చావు. ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా ఉపాయం చేత రక్షింపమని పార్వతీదేవి శ్రీహరిని వేడుకొన్నదిట. పిదప ఆ తరువాత విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మాది దేవతలను పిలిపించి గజాసుర సంహారంకై గంగిరెద్దును అలంకరించి బ్రహ్మాది దేవతలందరికీ కూడా తొలక వాయిద్యము ధరింపచేసి తానును చిరుగంటలు ధరించి సన్నాయిని దాల్చి గజాసురపురమునకు వెళ్ళి విశేష వైభవముగా గంగిరెద్దును ఆడిస్తూ ఉన్నారట. అది విన్నటువంటి గజాసురుడు వారి గృహమునకు పిలిపించి ఆడించాడట. గంగిరెద్దు విచిత్రముగా ఆడించగా గజాసురుడు చూసి పరమానంద సంతుష్టుడై మీకేమి కావాలో కోరుకోమనగా, ఇది పరమశివుని వాహనమైనటువంటి నంది శివుణ్ణి వెతుటుకు ఇక్కడ వరకు వచ్చినది, శివుణ్ణి ఇమ్మని చెప్పి అడిగాడట శ్రీహరి. ఆ గంగిరెద్దును ఆడించే వాడిని శ్రీహరిగా చూసినటువంటి గజాసురుడు తన గర్భసుడైనటువంటి శివుని తలంచి నా శిరమును త్రిలోక పూజ్యము చేయమని చెప్పి అడిగారట. అలాగే నా చర్మమును కూడా నీవే ధరించాలి అలా ప్రార్థించి హరికి తన అంగీకారము తెలుపగా అంత విష్ణువు నందిని ప్రేరేపించాడు. నంది తన శృంగములు అంటే కొమ్ముల చేత గజాసురుణ్ణి చీల్చి సంహరించి మహేశ్వరుణ్ణి బహిర్గతుడు చేశారట. విష్ణువు దుష్టాత్మలకు ఇటువంటి వరములు ఈరాదయ్య, ఇచ్చినచో పాముకు పాలు పోసినట్లే అవును అని చెప్పి ఆదేశించి బ్రహ్మాది దేవతలను తీసుకుని వీడ్కోలు కలిపి తను కూడా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయారట. పరమేశ్వరుడు కూడా నందిని వాహనుడై త్వరితగతిని కైలాసమునకు వెళ్ళాడు.
అక్కడ కైలాసమున పార్వతీదేవి దేవతాదుల వలన భర్తరాగను విని సంతోషించి అభ్యంగన స్నానము చేసి నలుగు పిండితో ఒక బాలుని చేసి ప్రాణము పోసి సింహద్వారమున కాపుకు ఉంచిందిట. ఆ స్నానానంతరం పార్వతీదేవి సర్వాభరణ భూషితురాలై పతి ఆగమనకే నిరీక్షించుతూ ఉన్నది. పరమశివుడు వచ్చాడు. ఆ నందిని అధిరోహించి లోనికి పోవగా సింహద్వారమునందు ఉన్నటువంటి బాలుడు అడ్డగింపాడట. తన రోషావేశము చేత త్రిశూలము చేత ఆ కంఠము త్రుంచి వేశాడట. లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. పార్వతీదేవి భర్తను చూసి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇచ్చి వారు ఇరువురు కూడా పరమానంద ప్రియ సంభాషణలు ముచ్చటించుండగా ద్వారమందులటువంటి బాలుడి ప్రసంగము వచ్చినది. పరమేశ్వరుడు తాను చేసినటువంటి పనికి చింతించి ఉత్తర దిశగా శిరస్సును శయనించి పెట్టి నిద్రించుతున్నటువంటి ఏ జీవి అయితే నిద్రిస్తుందో దాని శిరస్సుని తీసుకురామని గణములకు ఆదేశించాడట. శివుని ఆదేశం తీసుకున్నటువంటి గణములు ఉత్తర దిశగా వెళ్ళి శయనించుతున్నటువంటి గజము యొక్క శిరస్సును తెచ్చి బాలుకి ప్రాణము పోశాడట. ప్రాణము పోసి గజాననుడు అని నామం ఇచ్చాడట. పుత్రప్రేమమున ఉమామహేశ్వరులు పెంచుకుంటూ ఉన్నారు. గజాననుడు కూడా తల్లిదండ్రులను పరమభక్తితో సేవించుచు గజముఖుడు సులభముగా తిరుగుడుకు అనింజుడు అనేటువంటి ఒక మూషిక వాహనాన్ని కూడా వాహనముగా చేసుకున్నాడు. ఇక్కడ విఘ్నేశ్వరాధిపత్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. ఒకనాడు దేవతలు మానవులు పరమేశ్వరుని సేవించి తమకు ఎన్నో విఘ్నాలు కలుగుతున్నాయి, అట్టి విఘ్నముల నివారణకి ఒక విఘ్నాధిపతిని ఇవ్వమని అడిగారట. గజానుడు తాను జ్యేష్ఠుడని తనకి ఆ ఆధిపత్యం ఇవ్వమని చెప్పి అడిగారట. అప్పుడు కుమారస్వామి అంటున్నారట, గజానుడు మరుగుజ్జువాడు, అనర్హుడు, అసమర్థుడు, కాన ఆ ఆధిపత్యమును నాకే ఇవ్వమని చెప్పి కుమారస్వామి తండ్రిని వేడుకొన్నాడు. మహేశ్వరుడు కుమారుని ఇరువురిని ఉద్దేశించి ముల్లోకములో ఉన్నటువంటి నదులలో ఎవరైతే ముందుగా స్నానము చేసి వస్తారో వారికి ఆ ఆధిపత్యాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పాడట. తర్వాత కుమారస్వామి నిమలవాహనై వాయువేగమున వెళ్ళిపోయి స్నానాలు ఆచరిస్తూ ఉన్నారట. గజానుడు ఖిన్నుడై తల్లిదండ్రులు నమస్కరించి నా అసమర్థతను చూసి కూడా మీరు ఇటువంటి ఆనతి ఇవ్వటం సమంజసమేనా అని అడగగా, ఎవరైతే తల్లిదండ్రులను పరమభక్తితో సేవిస్తూ ప్రదక్షిణములు గావిస్తారో వారికి ఈ త్రిలోకములో ఉన్నటువంటి 33 కోట్లైనటువంటి నదులలో కూడా స్నానము చేసినటువంటి ఫలితం లభిస్తుందయ్యా అని చెప్పారట. ఆ ప్రభావం ఎంతకు తరగదు అని చెప్పి కూడా చెప్పారట. అప్పుడు గజానుడు పరమభక్తితో తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించి ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉన్నారట. గంగానది స్నానమాడడానికి వెళ్ళినటువంటి కుమారస్వామికి అంతకు ముందే గజాననుడు గంగానదిలో స్నానము చేసి వస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నట్ల. ఇట్లే అన్ని నదులలో కూడా జరిగినదిట. అంతటా మహేశ్వరుడు గజానుడు చూసినటువంటి తన బలమును నిందించుకుంటూ కైలాసమును వెళ్ళాడు కుమారస్వామి. అక్కడ మరలా గజానును చూసి ఆలోచించి స్వామిని నమస్కారం చేసి వేడుకున్నారట. నా అపరాధాన్ని క్షమించండి తండ్రి అని చెప్పి ప్రార్థన చేశాట. అంతటా మహేశ్వరుడు ఆ రోజు భాద్రపద శుద్ధ చవితి ఎందు గజానునికి విఘ్నాధిపత్యాన్ని ఇచ్చారట. ఆ దినమున సర్వదేశీయులు కూడా విఘ్నేశ్వరునికి పిండి వంటలు, టెంకాయలు, పాలు, తేనె, అరటిపండ్లు, పానకము, వడపప్పు మున్నగు సమర్పించి విఘ్నేశ్వరుని సంతుష్టి చేసి పూజిస్తారట. అంతటా స్వామి స్వీకరించిన వాడై కొన్ని తన వాహనానికి ఇచ్చి తను కొన్ని చేత ధరించి మెల్లగా సూర్యాస్తమ సమయముకు కైలాసమునికి వెళ్ళాడట. తల్లిదండ్రులకి చూసి నమస్కారం చేయబోగా అంతటా అతను దొర్లిపోయాడట. శివుని శిరస్సు ఎందున్నటువంటి చంద్రుడు అది చూసి నవ్వాడట వికటముగా. దానితో నరుడి కంటికి నల్లరాయి కూడా నుగ్గునొగునే అనేటువంటి సామెత చేత విఘ్నేశ్వరుడు మూర్ఛిల్లిపోయారట. అక్కడ ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి మోదకాలన్నీ కూడా దొర్లిపోయాయి. అంతట పరమేశ్వరుడు చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు. పార్వతీదేవి కూడా చంద్రుని చూసి శపించినదిట. పార్వతీదేవి శోకించుచు, ఓ చంద్ర పాపాత్మ, నీ దృష్టి కలిగి నా కుమారుడు మూర్ఛ పొందాడు, కావున నిన్ను చూసిన వారందరూ కూడా పాపాత్ములైపోతారు అని శపించిందిట. అదే సమయమున సప్తమహర్షులు యజ్ఞము చేయుచు తమ భార్యలతో అగ్నికి ప్రదక్షిణము చేయుచుండగా అగ్నిదేవుడు ఋషిపత్రులను మోహించి శాపభయము వలన అదృశ్య శక్తితో క్రీడించుచుండగా అగ్ని భార్య స్వాహాదేవి గ్రహించి అరుంధతి రూపము తక్క మిగిలిన ఋషిపత్నుడు రూపమును తానే దాల్చి పతికి ప్రియముగా చేసింది. దానికి మహర్షులు అగ్నిదేవితోనున్న వారు తమ భార్యలను శంకించుచు వారిని పరిత్యజించారు. పార్వతీ శాపానంతరం ఋషిపత్నులకు చంద్రుని చూచుట వలనే ఇట్టి నీలాపనందలు కలిగినది. మునులు, దేవతలు, ఋషిపత్రులు ఆపదలను పరమేష్ఠికి తెలపగా అతడు సర్వజ్ఞుడు చేసి అగ్నిహోత్రుని భార్య స్వాహాదేవియే ఋషిపత్రుల రూపము ధరించి సప్త ఋషులకు సమాధానపరిచారట. అప్పుడు బ్రహ్మ కైలాసమునకు వెళ్ళి ఉమామహేశ్వరుని సేవించి మూర్ఛొందినటువంటి విఘ్నేశ్వరుని బ్రతికించారట. పార్వతీదేవి సంతసించి, నీవిచ్చిన శాపం వలన లోకములల్లా కూడా కీడుబాటిరుదమ్మా, నీవు దాన్ని ఉపసంహరింపము అని చెప్పి ప్రార్థించారట.
పార్వతీదేవి సంతుష్టాంతరంగయ్యి కుమారునికి విఘ్నేశ్వరుని చేరదీసి ముద్దాడి ఏ దినమైతే విఘ్నేశ్వరుని చూసి చంద్రుడు నవ్వినో ఆనాడు చంద్రుని చూడరాదు అని చెప్పి శాపావకాశాన్ని ఇచ్చిందిట. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా సంతసించి భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు మాత్రము చంద్రుని చూడక జాగరోగంతో ఉన్నారట. అప్పుడు శమంతకోపాఖ్యానం చెప్పుకుందాం. ద్వాపర యుగమున ద్వారకావాసి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నారదుడు దర్శించి స్తుతించుచు, అయ్యా ఈరోజు భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి, ఈరోజు చంద్రుని చూడరాదు, కావున అందరూ కూడా ఇంటికి వెడలిపోండి అని చెప్పి నారదుడు కూడా వెళ్ళిపోయాడట. ఆనాడు శ్రీకృష్ణుడు చాటింపు వేయించి ఎవరూ కూడా చంద్రుని చూడరాదు అని చెప్పి చాటింపు వేశాడు. ఆ తరువాత శ్రీకృష్ణుడు చంద్రుని చూడకనే గోష్టమునకు పోయి, అంటే గోశాలకు పోయి పాలు పితుకుతూ ఆ పాలల్లో చంద్రబింబాన్ని చూసి ఆహా నా గట్టి నీలాపనందలు కలుగుతాయో అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉన్నాడట. ఆ తరువాత కొన్నాళ్లకు సత్రాజిత్తు సూర్యవరము చేత శమంతకమణి అనేటువంటి ఒక మణి సంపాదించాడట. ద్వారకు పోయి శ్రీకృష్ణ దర్శనార్థమే పోవుచుండగా అతిథి సత్కారంతము ఆ మణిని తనకి ఇమ్మని అడిగాడట శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అయ్యా ఇది రోజుకు 8 బారువుల బంగారాన్ని ఇస్తుంది, ఏ మందమత అయినా ఇస్తాడా అని చెప్పి సత్రాజిత్తు చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. సత్రాజిత్తు తమ్ముడైనటువంటి ప్రసేనుడు ఆ శమంతకమణిని కంఠమున ధరించి వేటకు అడవికి వెళ్ళాడు. అది మాంసఖండమని భ్రమించినటువంటి ఒక సింహము అతనిని చంపి ఆ మణిని తీసుకుపోయిందిట. ఆ మణిని తీసుకుపోతున్నటువంటి సింహాన్ని జాంబవంతుడు అంటే ఒక భల్లూకమును చంపి అది తీసుకుపోయి తన కుమారుడుకు తొట్టెకు ఆట వస్తువుగా కట్టారట. శ్రీకృష్ణుడు మణిని ఈయనందలకు తన సోదరుని వధించి మణిని అపహరించాడని చెప్పి చాటింపు చేశాడు సత్రాజిత్తు. ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకే నీలాపలిందలు తప్పలేదు, ఇక మనమెంత? బంధుమిత్రాదులతో అరణ్యమనుకు వెతుకుతూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ప్రసేనుడు కళేబరం కనిపించింది. ఆ తరువాత సింహపు కాలిజాడలను భల్లూకు చరణ విన్యాసము చూసి ఆ దారిని బట్టి పోవుగా ఒక గృహమునకు పోయాడు. పరివారమును అటనే ఉంచి కృష్ణుడు గర్భమునకు వెళ్ళి శమంతకమని చూచి దానిని చేతపుచ్చుకుని వచ్చినంతలోనే ఉయ్యాలలో ఉన్నటువంటి బాలుడు రోధిస్తూ ఉన్నాడట. జాంబవంతుడు కోపావేశము చేత శ్రీకృష్ణునిపై అరుచుచు నఖములచే గురుచుచు కిండ పడద్రోసి రాళ్ల చేతను వృక్షముల చేతను ముత్తిఘాతముల చేతను ఎడతెరిపి లేక 28 రోజుల పాటు యుద్ధము చేశాడట. క్షీణబలుడైనటువంటి జాంబవంతుడు ఆ కృష్ణుని పరమాత్మను చూసి రామచంద్రుడిగా చూసి నా అందు వాత్సల్యము చేత నీవేదేనీ వరము కోరుకోమనగా నేను మీతో ద్వంద్వ యుద్ధం చేయాలని కోరుకుంటుని నా అపరాధము క్షమించు అని చెప్పగా శ్రీకృష్ణుడు తనని ఆశీర్వదం చేయగా శిథిలమైపోయినటువంటి ఆ శరీరమును అంతా కూడా మళ్ళీ మామూలుగా అయినది. ఓ భల్లూకేశ్వర, శమంతకమణిని అపహరించినట్లుగా నాపై ఆరోపింపబడ్డ నింద బాపుకొనుటకు వచ్చానయ్యా, మణిని ఇస్తే నేను తీసుకు వెడలిపోతాను అని చెప్పాడట. ఆ మణితో పాటు జాంబవంతుని కూతురైనటువంటి జాంబవతిని కూడా శ్రీకృష్ణుడి కానుక ఇచ్చి వెడలిపోయాడు. ఆలస్యమునకు పరితపించుతున్నటువంటి బంధుమిత్రాదులను కన్యారత్నముతోనూ మణితోనూ శ్రీకృష్ణుడు ద్వారక చేరి యావత్ వృత్తాంతమంతయు కూడా శమంతకమణిని సత్రాజిత్తుకు ఇచ్చివేశాడట. సత్రాజిత్తు తను లేనిపోని నిందని శ్రీకృష్ణుడిపై మోపినందులకు అపరాధముగా క్షమించమని ప్రార్థన చేసుకుని ఆ మణిని తన కుమార్తె అయినటువంటి సత్యభామను కూడా కానుకగా ఇచ్చాడు. శ్రీకృష్ణుడికి అర్పించి వేశాడు. శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామను స్వీకరించి మణిని తిరిగి ఇచ్చివేశాడట. సత్రాజిత్తుకు ఒక శుభముహూర్తమైన శ్రీకృష్ణుడు జాంబవతి సత్యభామలు పరిణయము చేశారు. అచ్చటి నుంచి వచ్చినటువంటి మునులు దేవతలు స్తుతించారట. అయ్యా పరమాత్మ, మీరు పరమాత్ములు, మేము సామాన్యమైనటువంటి మానవులు, మీరు కాబట్టి అటువంటి యుద్ధము చేసి మణిని సంపాదించారు, మా వల్ల ఏమవుతుందని అడగగా ఎవరైతే ఈ శమంతకోపాఖ్యానాన్ని కథగా చెప్పుకుని అక్షతలను ధరిస్తారో ఆ దాని ప్రభావం చేత చంద్రుని చూసినటువంటి దోషము పోయి ఎవరికి ఎటువంటి నీలాపలందులు కలుగుకుండుగాక అని చెప్పి శాపావకాశాన్ని కూడా చెప్పారట. అందరూ చెప్పండి. సింహప్రసేన అవధీహి సింహో జాంబవత హతః సుకుమారక మారోధీహి తవహ్యేష శమంతకః. ఎవరైనా ఈ కథ విన్నా వినకపోయినా ఈ శ్లోకాన్ని మాత్రం చెప్పుకుని అక్షతలు వేసుకున్నట్లయితే ఈ దోష నివారణ అవుతుంది అని చెప్పి శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఇంతటితో ఈ వ్రతకథని మనం ముగించుకున్నాము. స్వామివారికి మహామంగళహారతి ఇస్తారు. అందరూ చక్కగా లేచి నుంచోండి. అందరూ కూడా
मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवीजस्य जालिने देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परच्च महेश्वरः विनायक स्वामिने नमः नमस्तोपचारान् समर्पयामि पर्याप्त्यानन्दराजाय सर्वस्तोमोदिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याच्चै सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् देवदेवस्यानन्दानन्दभोगोऽस्तु हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव देवो गणेश महाराज की जय